मैं शुरुआत करदा सब तो पहला बीजेपी का रुख करते हैं। साडे नाल जैस्मिन संधेवालिया जी जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत इस पॉइंट तो वीज़ा स्ट्राइक इस तरीके का समझा जाए कि एक तरीके ना मैसेज देने की कोशिश है कैनेडा नूं कि बर्दाश्त नहीं कर सकते असी कि भारत विरोधी सरगर्मियां तुहाडे देश दे विच हुंदियां रहन। पॉइंट नंबर 2, जो MEA के स्पोक्सपर्सन बैठ के मीडिया को पूरी जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों का हवाला दिता, सुरक्षा कारणों करके असी डिसीजन लै रहे हैं, वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर रहे हैं। इसका भाव की है और की मैसेज देना चाह रहे हैं इस समय सेंटर की गवर्नमेंट कैनेडा नूं या पूरी दुनिया नूं? जैस्मिन जी मेरी आवाज आ रही है तुहाडे तक? मेरी सॉरी जी, पहला तुहाडा मैं सवाल नहीं सुन सकी, देयर वाज ऑडियो कनेक्शन च कोई फर्क सी। प्लीज तुसी जे अपना सवाल मैं रिपीट करदा, घट शब्दां दे विच रिपीट कर देना। बेसिकली जो कि हुण घटनाक्रम वापरिया, खास तौर पे मैं वीज़ा स्ट्राइक का जिक्र कर रहे हैं कि मैसेज देना चाह रही है इस समय सेंटर की सरकार इस स्टेप दे नाल? मैं समझदी हां जी कि सब तो पहला तो एडा वड्डा एलीगेशन एक रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर, एक एडे वड्डे मुल्क कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर ने एक एडी वड्डी स्टेटमेंट दे दी है जिन्होंने उन्होंने बहुत सोच समझ के देना चाहिए सी और ओदियां रेमिफिकेशंस बड़ियां लार्ज होंदियां ने। और जिवें तुसी आप ही कहा कि लखां स्टूडेंट साडे हर साल जा रहे हैं और रेवेन्यू च बहुत कंट्रीब्यूशन है और ऑन टॉप ऑफ इट साडी बहुत लार्ज पॉपुलेशन, खासकर पंजाबियों की पॉपुलेशन पिछले 100 वरियां तो कैनेडा दे विच सैटल्ड है। और बहुत अफसोस की गल है कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो एक एडी वड्डी स्टेटमेंट दी उन्होंने सोच समझ के देनी चाहिए सी और डिप्लोमैटिकली इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए सी। और शायद मैं ये जरूर कहांगी कि ये गल अगे वधनी नहीं चाहिए और डिप्लोमैटिकली ज्यादा ये हैंडल होनी चाहिए। ठीक है, तुसीं कह रहे हो कि डिप्लोमैटिक तरीके दे नाल डायरैक्टली जाके पार्लीमेंट दे विच इंडियन गवर्नमेंट का नाम लै लेना, इस करके पूरी दुनिया एक तरीके नाल शॉक्ड भी सी की बोल गए जस्टिन ट्रूडो। और उस तो बाद वो अपने आप को डिफेंड करते नजर आए तो कह रहे हैं कि असीं प्रवोक नहीं कर रहे भारत नूं, पर असीं कह रहे हैं कि तुसीं इस इशू दे उत्ते जरूर थोड़ा फोकस करो। खैर देखो जी, हाँ, एक बारी कहते हैं कि तीर निकल गया तो मुड़दा नहीं वापस, वही जस्टिन ट्रूडो दे नाल हो रहा है कि एक बारी क्या है कि उन्होंने खुद लग रहा है कि गलत बोल दिता या फस गया तो हुण हो तो कुछ सकदा नहीं। वो स्टेटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इस समय जरूर चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं तुहाडे कोल वापस आउणा, मैं एक बारी सारे दा रुख कर लवां। मेरा ख्याल जी जी तुसीं ऐड कर लो जैस्मिन जी। मैं समझदी हां जी कि उन्होंने उत्ते ट्रूडो साहब दे उत्ते एक बड़ा फ्रिंज एलिमेंट जिहड़ा सिखां दा उत्थे प्रो खालिस्तानी है, उन्होंने ते बड़ा दबाव है और जिस दबाव तो उन्होंने हट के एक सोचना चाहिए। और इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड और ये सब उन्होंने बहुत बड़ी एक इमैच्योर स्टेटमेंट मैं समझदी हां कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने दी है। बिल्कुल, आप लगातार इनफैक्ट मैं पिछले 2-3 दिनों तो लगातार इस पूरे मुद्दे उत्ते चर्चा भी कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और समझने की कोशिश सारे दर्शक भी कर रहे हैं कि आखिर जस्टिन ट्रूडो ने इतनी बड़ी गल कह दी पर उस तो बाद सबूत उन्होंने हाथ दे विच कोई भी नहीं सी। 24 घंटे निकल गए, फिर 48 निकल गए, 72 निकल गए, पर सबूत कोई भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट डायरैक्टली आके पूरी दुनिया के सामने कह रही है कि रखो सबूत ना, तुसीं दसो होया की है या क्यों इस तरीके नाल हो रहा है। आपां अगे वधदे हां, मैं वीज़ा के उत्ते अज फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार रुक करदा, साडे नाल मेहमान जुड़े हुए ने गुरिंदर भट्टी जी, चेयरमैन ने ESS ग्लोबल दे। गुरिंदर जी, इस पूरे घटनाक्रम नूं किवें देख रहे हो? मैं एक स्टूडेंट दे नज़र तो समझना चाह रहा जेकर तुसीं दस सको कि एक स्टूडेंट जिन्हें 10+2 पास की है और वो बिल्कुल रेडी है या इनफैक्ट उन्हें फाइल लगाई हुई है, या फिर उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि असीं अपने बच्चे को बाहर भेजना ताकि उत्थे जाके एक वधिया फ्यूचर उसका हो सके, उन्होंने सिचुएशन इस समय की है कि वाकई पैनिक वाली सिचुएशन है इस समय इस पूरे इंडो और कैनेडियन कंट्रोवर्सी के विचाले? मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे नाल अपने वर्ड्स नू ध्यान नाल रखदे एक वर्ड बोलन जा रहा है, इट्स गोइंग टू गेट डर्टी फॉर श्योर। जेकर असी हुणे देखिए कुछ घंटे पहले, आई डोंट नो कि तुसी अवेयर हो कि नहीं, कुछ मिनट्स पहले
ਖਬਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ। No, this is new one that has happened in Winnipeg today, Thursday morning, Winnipeg ਦੇ ਵਿੱਚ, just few hours ago. So it's going to get dirty. So ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 2.5% ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। This is one. However, emotionally, socially ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। Socially and emotionally ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ who are there, who have already applied for their visas because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ followed by few marriages ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। So I've been getting the calls ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈ ਜੈਕ, ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। I said no, this is a new India and it's a clear cut message. So ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹਾਊਐਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਚੋਂ 50% ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ 50% ਦਾ 50% ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਪਿੱਛੇ 25 ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 4.5 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, 4.5 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 1.25 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਨ 2013 ਔਨਵਰਡਸ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਤਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਔਰ $29 ਬਿਲੀਅਨ 29 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਰੋਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੈਟ ਮੀਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਿੱਟ ਦਾ ਟੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ, ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਓਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ, ਇਟਸ ਅ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੜਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਓਸਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਦ ਲਾਈਨ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਡਰਟੀ, ਐਂਡ ਡਰਟੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਰੂਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਗਈ ਔਰ ਹਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟੇਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ 'ਚ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਟੋਕਨ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ AK-47 ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਝੂਠਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਦੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂਕੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 2072 ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤੇ, ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਪੁਆਇੰਟ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਜੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਰੈਲੀ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਲੀ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਇਹ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1943 ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਰਜੀਤ ਜੀ CPI ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਾ ਡਰਾਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਗਈ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ RSS ਤੇ BJP ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਮਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 84 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 44 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਤੇ, ਡਾਂਗ ਮਾਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੀ, ਅੰਦੌਰ ਦਾ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਦੱਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਰ? 32 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ MP ਬਣਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਰਾਇਆ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਹਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅਸਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਦੇ 200 ਸਮਝੌਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੈਠਾ। ਡਿਫੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ 84 ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 84 ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ 84 ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। 40 ਸਾਲ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ, ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਆਜੋ। ਆਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ। 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੋਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਸਾਡੀ ਦੱਬ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਰੇ?
ਜਾਂ ਨਿੱਦਰ 14 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੈਂ ਮਾਮਲੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੇਸ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਕਰਨਾ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਮੱਛੀ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਫੇਸ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਚੋਰ ਮਚਾਵੇ ਸ਼ੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੱਚੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਤਾ, ਟਰੂਡੋ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਏ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਰੂਡੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਟਰੂਡੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ।